چکے ہیں وہ نقصان بھول جاتے ہیں. آپ شعبہ اردو انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان کے صدر اور اس 2 روزہ بین الاقوامی اردو ریسرچ کانفرنس کے روح رواں ڈاکٹر امتیاز حسین بلوچ. رقابت کے سودے میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ مجھے بار بار نہیں بلائیں گے. میں ان کو آ کے منع بھی کرتا ہوں اکثر، لیکن رانا صاحب ظاہر رانا صاحب ہیں، انہوں نے بلا لیا. ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس جتنے بھی ہمارے دوست آئے اور باہر سے یہ مختلف شہروں سے، لاہور سے آئے، جھنگ سے آئے اور فیصل آباد سے آئے، سوات سے میرے دوست نے بہت ہنسایا، ڈاکٹر الطاف یوسف زئی نے. پہلے میں ان کا ذکر کرتا ہوں. شفیق الہٰبادی ساتھ ہی بیٹھا، اور ہمارے عبدالعزیز ملک صاحب فیصل آباد سے، اور ڈاکٹر طارق محمود ہاشمی، ابرار عبدالسلام، اور عمران ظفر کو جیسے میں نے بلایا وہ مجھے پتہ ہے، اس نے بتایا نہیں. رفاقت علی شاہد ہے، اور میرے دوست بلکہ دونوں بہن بھائی عذرا بیٹھی ہیں، اور ڈاکٹر لیاقت علی. میں اپنا کہہ رہا ہوں، میرے بہن بھائی. دراصل مجھے بات کرنے دیں. تو اسی طرح سے میرے محترم آئی خود کشمیر، جنہوں نے بڑی مشکل حالات میں یہ سفر کیا، آپ سب جانتے ہیں ترکیہ میں جو کچھ ہوا ہے. اور محمد جو مرسی، ہمارے مرسی بھائی نے ایک بڑا اچھا اعلان کیا، آپ سارے لوگ سن رہے تھے. وہ ہمارا جو چینل ہے یہاں کا، اس میں ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے دوسرا بھی اب ان کا انٹرویو کرنا ہے آئی خود کشمیر کا، اس میں بھی اسے چلائیں گے. انہوں نے کہا جی ہم ایسا کچھ کریں گے کہ یہاں کے بچے ادھر ایران جا سکیں، تہران یونیورسٹی جا سکیں. اس پر آپ تالیاں ضرور بجائیں. ان تالیوں کے بعد کوئی چندہ نہیں مانگا جائے گا، تالیاں زور سے بجایا کریں. میڈم نے جو شعبے کا سارا احوال نامہ بتایا وہ واقعی ایسا تھا جیسے گھر کا حال ہوتا ہے، اور گھر کا جو حال ہوتا ہے ظاہر ہے وہ آپ سارے گھر والے جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اصل میں بتانا اس لیے بھی ضروری تھا، جیسے آپ نے جو نظم و ضبط یہاں دیکھا، کچھ مرضی سے تھا، کچھ مرضی کے بغیر بھی تھا، لیکن بہرحال حساب دوستاں در دل. اور سب سے اچھی بات اور بلکہ قابل ذکر بات کہ یہاں اس وقت ہمارے درمیان ثاقب نذیر احمد ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ہر پروگرام میں شعبہ اردو کے جتنے پروگرام ہوئے سب تشریف لائے. اور ایک بابرکت جو ہمارا پہلا پروگرام تھا وہ نعتیہ مشاعرہ تھا، اس سے اتنی برکت پڑی کہ اس کے بعد ہمارے سارے پروگرام اچھے ہوئے ہیں. مجھے نا جب بھی کسی نے تعریف کی بس ایک ہی بات یاد آتی رہی کہ یہ سب تمہارا کرم ہے. بس مجھے ایک ہی بات یاد آتی رہی، اور میں یہی اعتراف کرتا ہوں، میرے بس میں، میرے کولیگز کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں بڑوں کی سرپرستی جس میں عاصم نذیر احمد صاحب شامل ہیں، ریکٹر یونیورسٹی، آپ کا بہت ہی بلند ویژن ہے جس کا ذکر رانا عابد صاحب نے بھی کیا ہے، اور ریسرچ کے کام پہ وہ بہت زیادہ شاباش دیتے ہیں. جب ہماری میٹنگ تھی تو پرو ریکٹر صاحب ڈاکٹر حیات امان صاحب بھی موجود تھے، ہمارے ریسرچ کے ڈائریکٹر صاحب ڈاکٹر زاہد چوہان صاحب بھی موجود تھے، جو کہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی لیے ہوئے ہیں، بڑا ایوارڈ لیے ہوئے ہیں پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب، میں نے جب یہ ویسے بات کی تھی تو اردو والوں سے نا ہمارا کوئی اللہ راسی قسم کا تاثر ہے، تو جیسے وہ الطاف صاحب باتیں کر رہے تھے تو ہمارا ایک تاثر عام طور پہ اللہ راسی کا ہے کہ میر کے شعر پڑھنے والے بس ایسے بیچارے نرگسیت کا شکار. تو پہلے ایسا ہی کوئی سلیم خان صاحب بیٹھے انگلش کے ہیڈ جہاں، وہ بھی اس میٹنگ موجود تھے، وہ ایک دم سر تھوڑا سا سخت تاری ہو گیا کہ یہ اردو والے انٹرنیشنل کانفرنس کیسے کرائیں گے. لیکن میرے یہاں محسن مربی احباب، میرے دوست جنہوں نے میری آواز پہ لے بیک کہا، ڈاکٹر خاور نوازش، ڈاکٹر ربینہ ترین صاحبہ، میرے دوست یہاں اس وقت موجود ہیں، اور میرے ہمکار ڈاکٹر ابرار عبدالسلام. کچھ لوگ سامنے نہیں ہوتے لیکن ان کی ایفرٹس ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. تو جب بھی مجھے اسی طرح سے میری بہن عذرا بھی، ان سے بھی مشاورت،
जब भी कोई मेरे साथ कोई ऐसा कोई इंतजाम निसराम में, तो मैं इन लोगों के साथ जुड़ा रहा। जैसे मैं, राना आबिद साहब और मेरे, आप हैरान होंगे, आपको बहुत अच्छा खाना कल भी मिला है, आज भी मिलेगा। उसके लिए साजिद फहीम हमारे यहाँ बैठे हैं, इंचार्ज हैं, इनके लिए तालियां जरूर बजाएं आज। ये लोग ऐसे बहुत सारे, हमारे रात को 12 बजे तक सर ये लोग हमारे साथ हैं, और ये काबिल जिक्र हैं, और इन्होंने बड़ा काम किया सब लोगों ने, और अमले के लोग भी, जिनका नाम मुझे जाहिर इस वक्त एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सारे लोग हमारे साथ हैं। मैं, आप जितने भी मकाला यहाँ पढ़ने वाले थे, मेरी बातें ऐसे सादा सादा देहातियों वाली होती हैं, लेकिन मैं उन्हीं पे थोड़ा सा जोर दूंगा। उसमें मैं असल में मतन पर और राइटिंग पर ज़्यादा मेरा फोकस होता है। तो मैं ये चाहता हूँ, बल्कि मैंने इस कॉन्फ्रेंस से पहले हमारे डायरेक्टर रिसर्च यहाँ बैठे हुए हैं, इनको आज इसीलिए बुलवाया था यहाँ, और साथ भी बिठाया सर को ऊपर के, सारा आप जरा हमारी मदद करेंगे। और वो ये है कि जितने मकाला जात पढ़े गए हैं, प्रोडक्टर साहब भी उस मीटिंग में थे, सर ने हेड की थी, आसिम नजीर अहमद साहब ने, डायरेक्टर साहब ने, वो सारे के सारे रिसर्च जर्नल में छपेंगे, और वो हमारा रिसर्च जर्नल खास होगा इसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से। ये वादा पहले हो चुका है। इतनी खूबसूरत बातें, नई मजहर ने बहुत खूबसूरत बातें की थी डॉक्टर साहब ने, कि ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने तो आज मेला भी लूटा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बड़ी डायरेक्ट अंदाज में की, और सब ने मेरा दिल मोह लिया, आप सबको सुन रहे थे। इंशाअल्लाह वो सारी दरअसल सिफारिशात ही होंगी। HEC की मीटिंग्स आप लोग भी जाते हैं, हमारे अफसरान भी जाते हैं, जिम्मेदारान भी जाते हैं, वो लोग यहाँ भी आते हैं। लेकिन सर, एक मुझे ना सरेकी का एक मिसरा शाकिर शुजाबादी का हमेशा अच्छा लगता है। वैसे तो उनकी सारी शायरी कि उर्दू कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए कि असल में वो मफहूम को वही अदा कर रहा है कि तू दीवा बाल ते रखचा, हवा जाने खुदा जाने। हमने आपके ताउन से एक दिया जलाया है, और इंशाअल्लाह ये बात भी हुई है, और ये तय हो चुका है कि हर साल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिसर्च के मौजू पे ज़रूर हुआ करेगी इस इदारे में। और उसमें मैं यहाँ के ज़ाहिर जिम्मेदारान, मालकान ज़ाहिर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ जो मुल्तान में कम अज़ कम यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, वो भी हमारे साथ ताउन करें। जैसे बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी मुल्तान है, डवीमा यूनिवर्सिटी मुल्तान है, और एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान है, ताकि इन सारे मामलात को संभालने में और इनको चलाने में आसानी रहे, और ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमारे इस इलाके के बच्चे। देखिए, मैं आखिरी बार, मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसका मैं जिक्र करूँगा, और आप लोग भी सारे बच्चे सुनिए। मिल लगाई जा सकती है जनाब, कोई कारखाना और बनाया जा सकता है, कोई भी कारोबार हो सकता है। फिर ये है कि इस इदारे में, साउथ के इदारे में, यहाँ साउथ के इलाके में एक इदारा खोलना बड़ी बात है। पैसा जो यहाँ के लोग थे कहीं और भी लगा सकते थे। और एक बात जो मुझे और अच्छी लगी वो ये है कि जब यहाँ का कोई बच्चा इस एरिया से, बावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान डिवीजन, और यहाँ साउथ जो है, यहाँ से कोई CV लेके आता है, तो ये एक यहाँ के मालकान की, यहाँ के अफसरान की, यहाँ की पॉलिसी है कि उसे अहमियत दी जाए, उसको जॉब में अहमियत दी जाए। इसलिए ये इदारा, और फिर ये है कि इस बात को ज़रूर नोट करें बेटा कि ये सब कुछ जो हुआ है, ये सब आपके लिए हुआ है। इसमें यूनिवर्सिटी की भी बहुत लागत आई है, और वो मैं आपके सामने वाउचर पेश नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि जो कदम आपने बढ़ाया था, इधर से आपको नाह नहीं हुई। मुझे लम्हा ब लम्हा खबर है आप बच्चे ही आगे थे, और मैं उन तमाम बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगा कि जो बच्चे हर जगह हमारे साथ रहे, दोस्तों के लिए, प्यारों के लिए जो साथ देते हैं, उनके लिए अल्फाज भी है ही नहीं। और फिर आप जो सब आए, और जो ये मेला सजा, ये इतना यादगार है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें आइंदा भी तौफीक देगा, और आप बार बार आते रहेंगे। मैंने थोड़ा सा वक्त ज्यादा लिया, बहुत शुक्रगुजार। बड़ी सहरंगेज गुफ्तगू की डॉक्टर साहब। आप जैसे कहते हैं कि मैं वो कौन सा रंग है, उसमें दरवेश की रंग में आपने बात की, बड़ा अच्छा लगा।
देखिए इख्तिताम नहीं हो रहा आज के जो दूसरा दिन है, दूसरा रोज है, अभी एक नशिस्त बाकी है और शील्ड यानी टोकन ऑफ रिगार्ड्स कहाँ है, टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट कह लीजिए हमारे जितने भी नामवर स्कॉलर्स हैं कौमी और बैनुल अक़वामी, तो डेफिनेटली जो है वो इसका हक रखते हैं और हम बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं उनकी जितने भी ये ट्रैवलिंग है और जितनी भी उन्होंने मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में और यहाँ पे जो है आके अपनी खूबसूरत जो है गुफ्तगू से और खूबसूरत अपने जितने भी उनके डॉक्टर डॉक्टर अज़रा लियाकत साहिबा से कि वो तशरीफ लाएं और सदारती कलमात में बयान करें। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर अज़रा लियाकत साहिबा। बहुत शुक्रिया अजीज तालिबात, बहुत कुछ आपने हमें सुना, सहा।